नमस्कार दर्शक बंधु मु डॉक्टर रामन कुमार मिश्र पुणी थे आपण मान सहित आउ एक अध्याय आपण मैंने मन रखि निश्चय दर्शक बंधु संक्षेप आलापर ये कार्यक्रमटी आमर बहुत दिन चली आसाला बहुत दिन चली आसी अनेक अतिथि को आम या भितर डाकिछु आगुरी थे आपण मानकर मन थी आम खलिकोट यूनिवर्सिटी आमर भाइस चांसेलर डॉक्टर प्रफुल्ल महांती को आपण चिन्ह निश्चय आर पाली भी देखि पूर्व पाली आप देखि आम सहित संक्षेप में किसी आलाप करते पुणी थे आज आम आसीचे सहित डाकीचे सहित आज आम पुणी किसी समय काटिबा आउ किछि संक्षेप आलाप चलतु स्वागत करवा आज आमर कार्यक्रम संक्षेप आलाप को प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल महांती को सर नमस्कार। चलतु स्वागत करवा आज आम आम पाखु आसी आमर अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती कुलपति खलिकोट यूनिवर्सिटी सर आपन को स्वागत। नमस्कार धन्यवाद सर। अच्छा सर गोटे क्वेश्चन आपन को जे आपण वर्तमान कुलपति अच्छंती तो एभली एक गुरु दायित्व ने आपण किभली अनुभव करंती। डॉक्टर रामन कुमार मिश्र प्रथमे आपण स्टूडियो को निमंत्रण करिथिबारु मु आपणक निकटरे एवं आपणकर दंत संजीवनी ट्रस्ट निकटरे कृतज्ञ। धन्यवाद। देखंतु समस्ते पाठ पढ़िला परे चाहती तांकर कामना बासना थाए आमे केमती शीर्ष स्थान को अधिकार करिवु मन भितर थाउ न थाउ पाठ पढ़िला परे चाकरी कला परे मनुष्य केमती कुलपति आसन अलंकृत करिपरिबो बा केमती आसंता सेटा मन भितर थिला। तेबे घात प्रतिघात मध्यरे अनेक थर अनेक जगार इंटरव्यू बा प्रतिक्रिया रो परीक्षा पर उत्तीर्ण होइतरु वास्तव में बहुत खुशी लगुच। डॉक्टर महांती आपणकर खुशी आपणकर मुखमंडल वास्तविक जना पड़ुछि निश्चय अनेक अपेक्षा पर एभली एक पदवी पाइथिबारु निश्चय यह एक गौरवर कथा एवं खुशीर कथा आपण को आम तरफ से अनेक अनेक शुभेच्छा। डॉक्टर महांती आमे वर्तमान आलाप भितर को जीवा वर्तमान कोविड-19 चली आपण तो जानछंती तो कोविड-19 जो सेकेंड वेव बर्तमान चली तो या भितर शिक्षा व्यवस्था किभली बाधाप्राप्त होइछि। वास्तव कथा आम मैंने आम सरकार एन कोविड-19 बा नोवेल कोविड-19 भाइरस रो समस्त बा अधिकांश शिकार होला फल आमर समस्त जीवन यापन प्रक्रिया बाधाप्राप्त होइछि। विशेषकर आमर शिक्षा व्यवस्था अधिक भाव प्रभावित। तेबे आपण देखंतु जदि आमे मानव सभ्यता आरंभ वर्तमान पर्यंत ताको अवलोकन करिबा पर्यवेक्षण करिबा आमे देखि परिबा जे संक्रमण रहिछि संक्रमण थिला एवं संक्रमण रहिबो बोली मोर आशा और विश्वास। तेबे कथा हला संक्रमण तो विभिन्न प्रकार आपण तो निजे जणे दंत विशेषज्ञ आपण सेटा को अति सुंदर भाव ताको प्रकाश करि परिबे बा अवगत करि परिबे जनसाधारण मानकु। तेबे मु जड़े जीवविज्ञान हिसाब रे मोर मत मोर विश्वास जे पर्यंत मानव सभ्यता रही जे पर्यंत एवोल्यूशन रही विभिन्न जीवजंतुंकर अभ्युदय घटी जीवजंतु रहिबे परजीवी रहिबे संक्रमणकारी ऑर्गेनिजम्स रहिबे तांको सहित लड़ाई करी युद्ध करी निज शरीर को शक्त करी निज शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बा जहाँ इंग्राजी में कहे इम्यूनिटी को बढ़े केमती आम रही पारिबा सेटा आपण मैंने समाज को अवगत करें बोली आशा। तेबे आपण जो कथाटी उपस्थापन कले जे आमर शिक्षा व्यवस्था कथा वास्तव में शिक्षा व्यवस्था आमर यथेष्ट मात्रा रे प्रभावित होइछि संक्रमित होइछि कहले भूल हबनी बोली मु भाबुछि। तेबे सेतिपई राज्य सरकार तापई बलिष्ठ एवं उत्कृष्ट प्रकोष्ठ पदक्षेप ग्रहण करछन्ती पिला माने तांको निज घरर सीमित आबद्ध परिसर भितर रहिकरी निजको केमिति
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ କେମିତି ନିଜେ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ବା ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତତ ସତର୍କ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା କ୍ରମରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି ବି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ମଣିଷ। ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି ମଣିଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମକୁ ସମ୍ୟକ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ? ଡକ୍ଟର ରାଇମନ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଅତି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ପଚାରିଲା ବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଗୁଣୀ କୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ି ଆମେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଛୁ। ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ଆମେ ଏ କୁଳପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବା ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଏ ସମର୍ଥ ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଗୁଣୀ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କିଛି ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେଖା ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ିକରି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ MSc 1980 ମସିହାରେ ପାସ୍ କଲି। 1981 ମସିହାରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି ଯେ ଏତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରତିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛୁ ଏ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲେଖିକିରି ସମାଜକୁ କିଛି ଆମେ ଦେଇ ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ 34 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛି ଏବଂ ଏ 34 ଖଣ୍ଡ ବହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସେଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ, ମୋତେ ସେଇଟା ଲାଗିଛି 20 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋନୋଗ୍ରାଫ ଟ୍ରପିକାଲ ଟସର କଲଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଟା ମୋନୋଗ୍ରାଫ, ସେଇଟା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ ବହି ବାହାର କରିଛି ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ। ତାପରେ ପପୁଲାର ସାଇନ୍ସ ବହି ପ୍ରାୟ ବେଶ କିଛି ବହି ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ବହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିଚାଳିତ ଅଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି ସେଥିରୁ କିଛିଟା ବହି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଆମରି ଜୀବ ଆମ ବିଭବ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି କିଛି ବହି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବହି ଲେଖିଛି ଯାହାର ମର୍ମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, 34 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ଲେଖା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବିଶେଷ କରି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନପ୍ରିୟ ଲେଖା ପ୍ରାୟ 470ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀର ଏବେ ଗୋଟେ କଭର ପେଜ୍ ଷ୍ଟୋରି କାଠହଣା, ସେ ଲେଖାଟି ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଇଟା ଅନେକ ପାଠକ ତା ପାଇଁ
ପ୍ରଶଂସା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଭର ପେଜ୍ ଏବଂ ଲେଖାଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଛି ଏବଂ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଏ ଲେଖାଲେଖିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଯଦି ମୋ ଲେଖା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ବା ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ ମୋର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଲେଖାର, ମୁଁ ଲେଖାର ଶୀର୍ଷକଟାକୁ ବହୁତ ଭାବେ। ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଲେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ଜୀବର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ରହିଛି। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଲି ରିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଜ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ହିଁ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ଏବେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇବି ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହେଉଛି ସେଇଟା ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ତାକୁ ଏବେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବୋଧେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ତଳେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ବହି ଲେଖିବା, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗବେଷଣା ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ବାହାରିଛି। ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି, ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ସୋସାଇଟିକୁ, ସମାଜକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10th ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପାସ୍ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ତା ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା, ପରିଧି ବା ଧୀଶକ୍ତିର ମାତ୍ରାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ତ ଜଣେ 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 ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଉପସଂହାରରେ ଉପନୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ପିଲା କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏଥିରେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାପନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର। ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବୁଝିଛି, କେତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ସେଇଟା ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଫଳାଫଳଟାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ମତରେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ୍ କରାହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲି ପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ମୋ ମତରେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ପାଠଟିକୁ ବୁଝିକରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୋତେ ଲାଗେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍, ମୋ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ, ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେସବୁର କିଛି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଖାଲି ଆମ ମାପିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ପିଲା ଯଦି ପାଠଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପିତାମାତା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା 3 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ 18 ଘଣ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠ କେତେ ବୁଝିଛି, ପାଠକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି, କିଛି କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଅନୁଶୀଳନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ଯଦି ଏ ସବୁତକ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଲୋକପାତ କରିବେ,
ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆ, ଗଳ୍ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ସାରିଲେଣି। ଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବି କରିଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଥିବାରୁ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ତ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ କି? ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଖିର ଆକାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା, ଗଭୀର ଭାବରେ ଧାରଣା ଯେ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦନ୍ତ ଭିତରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ହସିଦିଏ ବା କାନ୍ଦିଦିଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଦାନ୍ତ ସତରେ ଅନନ୍ୟ, ଅନୁପମ ଏବଂ ଅନବଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରୈମନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ କାହିଁ ହେଇପାରିଲିନି। ମୋର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ରଖିଛନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଦାନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆପଣ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇକି ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭଳିଆ ଅସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଆପଣ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦନ୍ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞ, ମୂର୍ଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଦାନ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବା କିପରି, ଦାନ୍ତ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଆମର ବାପା ମା ବା ଆମେ ନିଜେ ଦାନ୍ତ ପ୍ରତି କିପରି ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ, ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇ ଆପଣ এই ଆବଦ୍ଧ ପରିସର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ଦାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବା। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏସବୁ ରହିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି NCC, କରାଟେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଯିବନି। ଦାନ୍ତ ଆମ ଶରୀରର, ଦାନ୍ତ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ, ଆପଣ ଜଣେ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଯଦି ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଦାନ୍ତକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଦାନ୍ତ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆମର କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରୈମନ କୁମାର ମିଶ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କୁ ନେଇକରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ରଖିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ପିଲାମାନେ ଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ লিডিং ପର୍ସନାଲିଟି କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି?
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଦାନ୍ତ କ'ଣ। ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଧାରଣା ଥିଲା ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଖାଲି ଚୋବେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇଦେବ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଦାନ୍ତ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଦାନ୍ତର କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ ମୋର ଏଇ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦନ୍ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଯେ ଆମ ସମାଜ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମାଜ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଆପଣ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ଦାନ୍ତରେ ଲାଖିଯାଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ହେବ, ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମକୁ ସତର୍କ କରିପାରିବେ, ସଚେତନ କରିପାରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ଭାବରେ ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ବିଜ୍ଞାନଟା ଆମ ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇକରି ଯେ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ କ୍ଲାସ୍ 8, କ୍ଲାସ୍ 9, କ୍ଲାସ୍ 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଶରୀର ଚର୍ଯା ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ରଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି এইଭଳିଆ ଯେତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ସତର୍କ କରିପାରିବେ, ଦାନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ତା'ର ଏମିତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, କୁଳପତି ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଉପରେ କିଛି ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। କାରଣ କୁଳପତି ହିସାବରେ ବୋଧେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। କୁଳପତି ତ ଆମର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଳାପ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରୁ ବାହାରି କିଛି ଅଲଗା ସମାଜ ପାଇଁ ଭାବିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ୟା ପର ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁଳପତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ତା ଉପରେ କ'ଣ, କେବେ ଖୋଲୁଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ପୂର୍ବପରି ଯେମିତି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସେମାନେ ନେବେ। ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଯାହା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଡିଗ୍ରୀର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ତ ସେଇ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ଯେ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଏ? ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରୟମନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଡକ୍ଟର ରୟମନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଥନ ଏ ଦିଗରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲି ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ତା ସହିତ ଏ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଇଏ ଏକ ଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରୟମନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ତା ନୁହଁ। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ, କରଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି। ଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଆମ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟର ଅଭାବ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ, ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ବୋଝ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବାନି? କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସତରେ ସମୟ ନାହିଁ? ନା ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିକଳ୍ପ ମନର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବନା? ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସମୟର ସୁବିନିଯୋଗ କରୁଛେ? ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରହିଥିବାରୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତିକୁ, ସେ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଡାକିବୁ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକରି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଟପିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ରିସେଣ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ରହୁଛୁ।